রামকৃষ্ণ মঠে আজকের স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজের ১৬২তম জন্মতিথি উপলক্ষে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার জন্য আমরা মঞ্চে সাদরভাবে আহ্বান জানাই পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী দিব্য পুরুষানন্দজি মহারাজকে। ওম শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরি ওম। গণানাং ত্বা গণপতিগুং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমং জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত নঃ শৃण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजिनीवती धीनामभिद्र्यवतो आनो देवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् वाग्देव्यै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वद्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तच्छ्रेयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। घनचेतनमक्रियमादिमजं चिरनिश्चलनिष्कल निर्विरुजं घनचेतनमक्रियमादिमजं चिरनिश्चलनिष्कल निर्विरुजं सुखसत्त्वविशुद्ध विबुद्धवरं
काञ्चन काम प्रपञ्चहरं जितकाञ्चन काम प्रपञ्चहरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं युगधर्म प्रवर्तक गुप्तनरं जनपावनं काम्यतटावसतं शिशुसौम्य अमगम्य प्रणम्य वरं शिशुसौम्य अमगम्य प्रणम्य वरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर शिव केशव वासव संगयुतम् अवतार गरिष्ठमरिष्टहृतम् अघमोचन दुष्कृतमुक्तिकरम् अघमोचन दुष्कृतमुक्तिकरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर करुणाघन कर्म कठोरपणं गुणहीनमपापमशेषगुणं युगचक्रविवर्तकतर्कहरं युगचक्रविवर्तकतर्कहरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर शुभबेलुडमन्दिर सन्निहितं निज शिष्य प्रशिष्य विशेषतरं शिवमोक्षधनेश्वरम् आदिगुरुं शिवमोक्षधनेश्वरम् आदिगुरुं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं सुगभीर समाधि समुद्रगतं कृतभक्तिविकासन विश्वहितं तव नाम शुभं भवतापहरं तव नाम शुभं भवतापहरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं 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 प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरम्
মূরতে চিত কামিনী কাঞ্চন মাধুর্য ঘন মূরতে চিত কামিনী কাঞ্চন ঐশ্বর্য বিহীন লীলা চিত কামিনী কাঞ্চন ঐশ্বর্য বিহীন লীলা চিত কামিনী কাঞ্চন এবার মাধুর্য ঘন মূরতে চিত কামিনী কাঞ্চন মাধুর্য ঘন মূরতে চিত কামিনী কাঞ্চন ঐশ্বর্য বিহীন লীলা চিত কামিনী কাঞ্চন ঐশ্বর্য বিহীন লীলা চিত কামিনী কাঞ্চন মাধুর্য ঘন মূরতে চিত কামিনী কাঞ্চন মাধুর্য ঘন মূরতে চিত কামিনী কাঞ্চন ঐশ্বর্য বিহীন লীলা চিত কামিনী কাঞ্চন ঐশ্বর্য বিহীন লীলা চিত কামিনী কাঞ্চন রাম কৃষ্ণ বলো আমার মন জয় রাম কৃষ্ণ Krishna bole
নয়নাভিরাম নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম ঈশ্বরাম কৃষ্ণ মোর নয়নাভিরাম ঈশ্বর যশোদা দুলাল তুমি রঘুপতি রাম ঈশ্বর যশোদা দুলাল তুমি রঘুপতি রাম ঈশ্বর নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম নয়নাভিরাম মোর দক্ষিণেশ্বরে তব লীলা কি বা মনোহর কবু শ্যাম কবু সাজ শঙ্কর দক্ষিণেশ্বর তব লীলা কি বা মনোহর কবু শ্যাম কবু সাজ শঙ্কর শ্রীরাধার ভাবে কবু কাঁদে তব অন্তর শ্রীরাধার ভাবে কবু কাঁদে তব অন্তর ভুলায় লোটায় বলো লোকানব মানুষের নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম নয়নাভিরাম মোর পঞ্চবটির মূলে জাহ্নবী কিনারায় যে যে প্রেম বিলাইতে ডাকে ওরে আয় আয় পঞ্চবটির মূলে জাহ্নবী কিনারায় যে যে প্রেম বিলাইতে ডাকে ওরে আয় আয় ভগত কুসুম আনিলে আপন সার সুন্দর পারিজাত ভগত কুসুম আনিলে আপন সার নন্দন সুন্দর পারিজাত কুসুমে ভরে সাথে আপনি পুজারি সাথে কুসুমে ভরে সাথে আপনি পুজারি সাথে করিলে আপন পূজা করে মুখে চলা নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম নয়নাভিরাম মোর ঈশ্বরাম কৃষ্ণ
তোমরা যেন ভগ্নী নিবেদিতার কথা চিন্তা করো, এই জন্য বারবার ধন্যবাদ দিই। শ্রী স্বামীজির ইচ্ছা ছিল সহস্র সহস্র ওই রূপ নিবেদিতা বেরুক এই বাংলা থেকে। যাচ্ছে দেশ নিবেদিতার নিঃস্বার্থভাবে, আবার উঠুক এদেশে গার্গী, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী দলে দলে। পবিত্রতায়, নিষ্ঠায়, সরলতায় মানুষ দেবতা হয়। ঠাকুর কৃপা করে তোমাদের দেবভাবে পূর্ণ করুন, ইহাই প্রার্থনা। শ্রী স্বামীজি কহিতেন, মা যা ছেলেদের যেমন শিক্ষা দিতে পারে, পুরুষে তেমন পারে না। তুমি নিজে যতটুকু পারো দু চারটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করে দাও। বিধি নিয়ম আপনা হতেই হয়ে যাবে। ভিতরে ভাব থাকলে অত বিধি নিষেধ দরকার হয় না। তো সব আছে তোমার মধ্যে, বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো। শ্রী শ্রী ঠাকুর ও স্বামীজিকে চিন্তা করে লেগে যাও শিক্ষা দিতে। খুলে দাও পাঠশালা, সাহায্য প্রভুই পাঠাবেন। কলিকালে একমাত্র দানই ধর্ম। বিদ্যা অপেক্ষা ভালো জিনিস জগতে কি আছে? করই বিদ্যা দান। অবিদ্যা দূর হবে এই বিদ্যা চর্চায়। খুব মন দিয়ে ঠাকুরের কথামৃত নিত্য পাঠ করবে। উহার একটা কথায় কত ভাগবত গীতা রয়েছে দেখবে। স্বামীজির চিঠি ও বক্তৃতাগুলি পড়ে দেখবে, উহাতে অনন্ত শক্তি নিহিত। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আবির্ভাবে এক নবযুগ উপস্থিত। ছেড়ো না এর সুযোগ। দেখুক লোকগুলো সুন্দর শান্তির পথ। যে এই পথে আসবে সেই আনন্দ পাবে। সমগ্র মেদিনী মণ্ডল নিয়ে আমাদের একটা দল করতে হবে, এতে বাদ কেউ না যায়। পরে সংসারে কেউ না থাকে। যদি কেউ পর থাকে সেটা আমি আমার। এই আমি আমার হচ্ছে মহাবৈরী। নাশ করতে হবে, মারতে হবে এই পরম শত্রুকে। তবেই সারা দুনিয়া আপনার হবে, ভগবানের হবে, সুখের ও শান্তির হবে। সেই এই শিক্ষা দিতে পারবে যে আমি আমাকে মারতে পেরেছে। ভগবানের নামে বিশ্বাস এলে তাঁর শক্তিতে ধ্বংস হবে এই অবিদ্যা মোহ। ঈশ্বর শক্তিতে সব হয়। তিনি কৃপা করে আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দেন। গুরুপদ ভরসা, বেলুর মঠ, পরম স্নেহভাজনেষু। শ্রীযুক্ত দা, তোমার পত্র পড়িয়া এই কলিকালের লোক চরিত্রই বুঝিতেছি। ভোগাসক্ত, ইহ সর্বস্ব জীব টাকা, মান, ইজ্জত নিয়েই মগ্ন। আপনি ভক্তি বিশ্বাস করবে না, অপর কেউ নিজের মতে কেবল টানবে। কি করবে বলো বাবা, কালই প্রবল। ভক্তগণ কেবল কষ্ট সহ্য করতেই আসেন, সুখ তাঁদের ভাগ্যে ঘটে না। সকল শাস্ত্রেই দেখতে পাবে আমাদের ঠাকুর কেবল সহ্য গুণ শিখাইতেন। তাঁর কথা ছিল, যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়। অতএব খুব সহ্য করো, অসীম ধৈর্য অবলম্বন করো। পৃথিবীতে থাকতে হলে এই দুটি বিশেষ আবশ্যক। ভয় নেই বাবা, ঠাকুরকে চিন্তা করে কেবল সহ্য করে যাও। প্রভু করুণা সাগর, তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন। তোমার শরীরে আঘাত করতে পারে, ব্যথা দিতে পারে, কিন্তু তোমার মনকে কেউ আঘাত করতে পারবে না, নিশ্চয় জানি। প্রভু প্রেমময়, তিনি তাঁর আশ্রিতকে রক্ষা করেন। বিশ্বাস করো, ধারণা করো। মনে মনে ঠাকুরকে ডাকিও, কেউ জানিতে পারিবে না। তিনি বল দিবেন, বুদ্ধি দিবেন, সত্য রক্ষা করে যাবে। মন মুখ এক করার নাম সত্য রক্ষা। সত্যি কলির তপস্যা। যোগ, ভক্তি, বিশ্বাস। সত্য থাকিলে সব থাকিবে। সরল হয়ে সত্য ধরে চলবে। মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিও, তোমায় ভগবান কৃপা করুন, এই প্রার্থনা সুখ দিই। তোমার পত্র পড়িলাম,
মধ্যে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম তোমার প্রশ্নের উত্তর। 1 গৃহস্থ লোক তারা যাহা ভালো বুঝিয়াছে তোমায় তা ছাড়া কি বুঝাইতে পারে? এখন বিচার করে নিতে হবে তোমায়, তা এখন বিচার করে নিতে হবে তোমার কোন পথ শ্রেয় ও মঙ্গলজনক। মহাপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করেছেন সেই হলো উত্তম মার্গ। এখন তুমি কি করো? তুমি যখন সৎ হতে ইচ্ছা করো তখন আত্মীয়বর্গ মন্দ বলিলেও তোমার তাতে বিরক্ত হয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি সাধু হতে চাও তবে সহ্য করতে শিক্ষা করো। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা সব কিনা, হে জীব, যদি সংসারে ভালো হইতে ইচ্ছা করো, সুখে থাকিতে চাও, তবে সহ্য করো, সহ্য করো, সহ্য করো। যে সয় সে রয়, যে না সয় সে না সয়। অসীম অনন্ত সহিষ্ণুতা চাই, ধৈর্য চাই, ক্ষমা চাই, তবেই সুখ, তবেই শান্তি। ফাঁকি দিয়ে জ্ঞান ভক্তি লাভ, সে পাষাণের প্রলাপ, উন্মাদের কথা। 2 তোমার বয়স কত? যৌবনে ইন্দ্রিয় সমূহ প্রবল তো হবে, ভোগের চিন্তা আসবেই আসবে, হতে হবে খুব সাবধান, মনে আনতে হবে অসীম বল, ভাবতে হবে আমি যে প্রভুর দাস, আমার আবার কাম, আমি যে মদনান্ত শূল পানির সন্তান, দেবদেব মহাদেবের গোলাম, আমার আবার কাম, দূর পালা। দেখো আমরা সব শিবের বেটা, দিব আবার বাবার বলে ভর্ষ করে তোরে। এইরকম জোর চাই, জবরদস্তি চাই, হতে হবে সুরবীর, আবার তেমনি শান্ত অধীর। যদি ঠাকুরকে বিশ্বাস করে থাকো ভয় নেই, আপদ বিপদে অভিভূত হতে হবে না। বিশ্বাস করো, এসব প্রত্যক্ষ করবে, ঠাকুরের নামে নবজীবন লাভ করবে, জীব শিখ হয়ে যাবে। 3 ভক্ত লোক ঠাকুরের কথা আলোচনা করবে না তো কি নিয়ে থাকবে? যদি ভক্তের সঙ্গে প্রীতি প্রণয় না হলো তবে বৃথা জীবন। ভক্ত আপনার লোক, তাতে জাতিকুল নাই। প্রভুর ভক্তকে খুব ভালোবাসা চলে, ওতে দোষ নাই, ওতে বন্ধন নাই, ওসব চাই। 4 ঠাকুর ব্যতীত যে মন্দিরে যাই না কেন, সর্বত্রই সেই আমার প্রভু বিরাজিত জানি। ঠাকুরের কথা, স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সেবা পূজা করিতে হয়, কিন্তু স্বয়ং সেই আপন স্বামীর সহিত চলে। আপন স্ত্রীর নিষ্ঠা চাই, যেমন সতীর পতিতে নিষ্ঠা। 5 যতটুকু পারো ধ্যান জপ করবে, তবে প্রভুর প্রসঙ্গ খুব ভালো, অতি সুন্দর, আমার পক্ষে তোমারও তাই। 6 এখন পড়াশোনা করে যাও, ভয় নাই, সর্বদা শুদ্ধ পবিত্র পথে চলবে, যা কিছু দরকার ঠাকুরকে জানাবে, মনোময় সব মন মধ্যেই উদয় করাইয়া দিবেন। শ্রী রাম কৃষ্ণ অর্পণমস্তু। আজকে এই বিশেষ দিনে স্বামী বিবেকানন্দজি মহারাজকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমাদের এখনকার অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার্ঘ্য ভাষণ। শ্রদ্ধার্ঘ্য ভাষণ দেওয়ার জন্য আমরা মঞ্চে আহ্বান জানাই সম্মানীয় শ্রী সন্দীপ সিনহা মহাশয়কে। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। জননী সরদাং দেবী রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয় শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। নমস্তে জ্যোতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরায় সচ্চিৎসুখ স্বরূপায় স্বামিনে পাপহরিণে। ওম রাধা ভাব প্রমত্তায় প্রেমোজ্জ্বল
वसिष्ठाय प्रेमानन्दाय ते नमः। এই মঠের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ এবং অন্যান্য পরম পূজনীয় সন্ন্যাসীবৃন্দের শ্রী পাদপদ্মে আমার ভক্তিপূর্ণ আভূমি প্রণতি নিবেদন করি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই আজকের এই মহাতীর্থে মহতী একটি অনুষ্ঠানে আগত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী, গুণীজন সাধুজন সকলের শ্রীচরণে। আমরা আজকে সকলে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যারা এই মহাতীর্থে এসেছি। আটপুর এক মহাতীর্থ। মহাতীর্থ অনেকগুলি কারণে। প্রথমত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি স্বয়ং এই আটপুরে তার শ্রীচরণ ধুলি এখানে দিয়ে গেছেন। তার চরণগুলিতে ধন্য এই আটপুর। শ্রী শ্রী মা এখানে বেশ কিছুকাল অবস্থান করেছেন। মায়ের পদার্পণ এই আটপুরে ঘটেছে এবং এই আটপুরকেই আমরা বলি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সুতিকা গৃহ। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের যে আজকে বিশাল একটা মহিরু সারা পৃথিবীব্যাপী আমরা যে মঠ মিশনের ছত্র ছায়ায় এসে গৃহে মানুষেরা আমাদের মুক্তির পথ খুঁজে দিতে চাইছি বা খুঁজে পাচ্ছি, সেই মঠ মিশনের সূতিকাগার হচ্ছে এই আটপুর। স্বয়ং স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজের ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভাব শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ বাবুরাম মহারাজের পূর্ণ জন্মস্থান হচ্ছে এই আটপুর। তবে অহংকার যখন আমরা ত্যাগ করতে পারবো, অহংকার মুক্ত হতে হবে। এই একটি মাত্র শিক্ষা যদি আমরা আমাদের জীবনে প্রতিদিন এটাকে অনুসরণ করি এবং পালন করার চেষ্টা করি, আমাদের বিশাল বেদ বেদান্ত জানতে হবে না, অনেক কিছু পড়তে হবে না। এই একটি জিনিসকে যদি আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, আমরা প্রকৃতপক্ষে একজন ভক্ত হয়ে উঠব। তোমরা এসো, মঠে ভক্ত না থাকলে তার মন খারাপ হতো, এতটাই ভক্ত প্রিয়। সেই জন্যে আজকের যে আটপুর মঠ, তাহার পূর্ণ জন্মতিথি, এখানে আসাটা সত্যি আমরা আমাদের শিহরণ জানি যে আমরা কোথায় এসেছি। সেই ইতিহাসটা যদি আমাদের মধ্যে একটু, এখানে মঠে ঢোকার আগে ইতিহাসটাকে যদি আমাদের একটু স্মরণ মনন করি, নিশ্চিতভাবেই আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা ভাবের পরিবর্তন, আমাদের অন্তর্জগতের একটা পরিবর্তন ঘটবেই। আর পরিবর্তন ঘটছে বলেই তো এখানে আমরা এসেছি। ভক্ত যারা এসেছেন, যারা আসবেন, আগামী দিনে যারা আসছেন, সকলের মধ্যে কিন্তু সেই পরিবর্তন হতে বাধ্য। তাই আসুন আজকে তার পূর্ণ জন্মতিথিতে পরম পূজনীয় মহারাজজির কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি যে আমরা যেন প্রকৃতপক্ষে করতে চায়, ধর্ম লাভ করতে চায়। কেউ বা আচার আচরণকেই ভাবে ধর্ম, কেউ বা ভাবে নিয়ম নিষ্ঠা পালন করলেই ধর্ম, কেউ বলে বিগ্রহের সেবা করলেই ধর্ম, আবার কেউ ভাবছে যত যোগ্য অনুষ্ঠান হবে, যত হোম হোমাগ্নি চলবে, ততই ভালো ধর্ম পালন হবে। কিন্তু বাবুরা মহারাজ সব ভ্রান্তি দূর করে দিয়ে বললেন, ধর্ম মানে ত্যাগ, ত্যাগই ধর্মের প্রাণ। এ কথা তিনি ওজস্বী ভাষায় বললেন।
আর যে সকল অনুষ্ঠানে সব আছে কিন্তু ত্যাগ নেই, সেই ধর্ম নয়, সেই অনুষ্ঠান ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর মাত্র। ওজস্বিনী ভাষায় সেই কথা বলছেন। বর্তমান যুগে আমরা এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কেবল খোসা নিয়ে লাফালাফি করছি, এ কথাও তিনি সেখানে বলেছেন। আর যার যে যেমন অধিকারী সে তেমন করে যদি কোনো রকম ফল আশা না করে যদি কর্ম করে যায়, অকাতরে দান করে যায়, সেটাই হবে প্রকৃত ধর্ম এবং সেটাই হলো ত্যাগ। ধর্ম মানে ত্যাগ, এটা তিনি দৃঢ় ভাষায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তিনি বলছেন যে আমাদের খুব সহজেই আমরা শালগ্রাম শিলার পূজা করে থাকি। তাকে যখন একটু জল তুলসী দিলেই তিনি সন্তুষ্ট, তাকে পাশ ফেরালেও কি আবার সোজা করলেও কি, তিনি বলছেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আবার আমরা তাকে সেইভাবে জল তুলসী দিয়ে আমরা নির্বিঘ্নে আমাদের মামলা মোকদ্দমায় করতে যাই, বিষয়কর্ম করতে যাই, নানা রকম লৌকিকতা বজায় রেখে আমরা ধর্মকর্ম করি, ভাবি অনেক ধর্মকর্ম আমরা করছি। বাবরা মহারাজ একেবারে এই কথা উল্লেখ করে বলছেন কিরকম ত্যাগ, তাহলে কি পূজা করতে হবে? বলে শিবজ্ঞানে জীব সেবা করতে হবে, রোগীর পূজা করতে হবে। যে রোগী অসুস্থ, যে রোগীর সেবা করতে গেলে অনেক আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, রোগীর মেজাজ মর্জির উপর আমাদের খেয়াল রাখতে হয়। আর আমরা জানি যে সেবক তখন সেখানে নিজের আরাম, সেবকের কোনো অভ্যাস, সেবকের বিশ্রাম, সেবকের বদ মেজাজ সব জলাঞ্জলি দিতে হয়। রোগীর মেজাজ মর্জি অনুসারে তখন কিন্তু আমাদের চলতে হয়। এটাই হচ্ছে ত্যাগ। নিজেদের এই যে অভ্যাস, স্বভাব, এগুলো ত্যাগ করতে হবে। এর জন্য অনেক ধৈর্য, অনেক সহিষ্ণুতার দরকার হয়। এটা সোজা কথা নয়। বাবরা মহারাজ বলছেন তারপর রোগীকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করতে পারো তো সেটা কত উঁচু ভাব। জীব তো শিবজ্ঞানে জীব সেবা করলে সেটাই উচ্চাঙ্গে